مسلمانوں میں یہ عقیدہ بن گیا ہے کہ یہ مہینہ برکت سے خالی ہے، یہ مہینہ بے برکت ہے، یہ مہینہ منحوس مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو بھی اچھا کام کیا جاتا ہے وہ کام کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی اس مہینے میں شادی کرے، شادی اس کا نام نہیں رہتی ہے۔ اگر کوئی اس مہینے کے اندر کوئی دینی تقریبات کرے، کوئی تقریب کرے، وہ کیا نام ہوتا ہے؟ ایسا خیال کیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ باتیں بالکل غلط ہیں۔ اسلام میں کوئی مہینہ یا کوئی دن یا کوئی گھڑی منحوس نہیں ہے۔ اسلام میں کوئی بھی دن یا کوئی بھی گھڑی یا کوئی بھی ساعہ جو ہے منحوس بے برکت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے سال کے اندر کوئی ایسا نہیں بنایا ہے جو منحوس ہو، جو برکت سے خالی ہو، ایسا نہیں بنایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے یؤذینی ابن آدم، آدم کا بیٹا یعنی انسان، یؤذینی مجھے ایذا پہنچاتا ہے، کوئی تکلیف دیتا ہے، مجھے گالی دیتا ہے، مجھے برا بھلا کہتا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ آدم کا بیٹا یعنی انسان مجھے ایذا پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے۔ یسب الدہر، وہ زمانہ کو گالی دیتا ہے، بولتا ہے یہ زمانہ خراب ہے، یہ دن خراب ہے، یہ وقت خراب ہے، یہ مہینہ خراب ہے، سفر کا مہینہ منحوس ہے، خراب ہے کہتا ہے۔ اللہ ماتا ہے حالانکہ کہتے ہیں انا الدہر، زمانہ تو میں ہی ہوں، بیدِ الامر، میرے ہاتھ میں ہی تمام چیز کا معاملہ ہے، میں ہی جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ دن کو لانا، رات کو لے جانا، پھر رات کو لانا، دن کو لے جانا، صبح کا آنا، شام کا جانا، مہینے کا ایک دوسرے کے پیچھے آنا جانا، سال کے دوسرے کے پیچھے آنا جانا میں کرتا ہوں، میں ہی کرتا ہوں۔ اس لیے زمانہ تو میں ہی ہوا۔ آدمی جب کہتا ہے کہ زمانہ خراب ہے، جب آدمی کہتا ہے کہ فلاں دن خراب ہے، گویا کہ وہ مجھے دیتا ہے یقلب اللیل والنہار، میں اقلب اللیل والنہار تو میں ہی دن رات کو بدلتا رہتا ہوں، تو میرے ہی سب ہاتھ میں ہے۔ جب کوئی کہتا ہے کہ زمانہ خراب ہے تو مجھے گالی دیتا ہے، یؤذینی، مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ سارے کے سارے دن کیا ہیں؟ اللہ کے ہیں، کوئی دن جو ہے برا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہیں نہیں بتایا کہ فلاں دن منحوس ہے۔ یہ تو اوروں کا خیال ہے، یہودیوں کا خیال ہے کہ بدھ کا دن منحوس ہوتا ہے، ان کا خیال ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے، ان کے یہاں نحوست کا مسئلہ ہے۔ اسلام سے پہلے اسلام نہیں آیا تھا، اس وقت مشرکین مکہ میں یہ بات رائج تھی کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ سفر کا مہینہ، چونکہ جیسے سفر آتا تھا ان کے یہاں جنگ جدال چل جاتا تھا، کیونکہ وہ لوگ جو تھے مشرکین مکہ محرم کا احترام کرتے تھے، محرم کے مہینے میں قتل و قتال نہیں کرتے تھے، جنگ و جدال نہیں کرتے تھے، محرم کے مہینے میں برا کام نہیں کرتے تھے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا، یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کبھی محرم کو سفر کے بعد لے آتے تھے، کبھی سفر کو مہینے بعد اور سفر کو محرم پہلے لے آتے تھے، اپنے فائدے کے لیے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ ماہ محرم کے اندر وہ جو ہے امن ہے، وہ کہ ہم امن سے تیار کر سکتے ہیں، آرام میں تیار کریں گے، کہیں جائیں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ہم محرم کو ہم سفر مان لیتے ہیں، پھر سفر کو محرم مان لیتے ہیں تو امن رہے گا۔ اگر ہم محرم کو سفر مان لیں گے تو امن ختم ہو جائے گا، پھر ہم جو ہے باہر نکلیں گے، خطرہ رہے گا، کوئی دشمن ہم پر حملہ کر دے گا، ہمارا مال چھین لے گا۔ ان کا یہ خیال تھا، چنانچہ وہ یہی وجہ ہے کہ وہ سفر کو کبھی محرم سے آگے کر لیتے تھے، کبھی محرم سے پیچھے کر لیتے تھے، ان کا دستور تھا، جس کو عربی میں نسیہ کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ نسیہ حرام ہے، اپنی مرضی سے مہینے کو آگے پیچھے کرنا یہ حرام ہے۔
उनका ये तरीका था। इस्लाम ने इसको खत्म कर दिया। इस्लाम ने कहा जो महीना जहाँ है वही रहेगा, आगे किसी नहीं होगा। जो मुहर्रम मुहर्रम ही रहेगा, सफर सफर ही रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि मुहर्रम को सफर किया जाए तो महीना जैसे आज हमारा होता है, आज हमारे हिंदुओं का होता है, तो उनके यहाँ दिन को आगे पीछे कर लेते हैं। लेकिन हमारे इस्लाम ऐसा नहीं है। मैं ये कह रहा था कि मुशरिकीन मक्का का ये अकीदा था कि सफ़र का महीना मनहूस महीना है। सफ़र का मानी होता खाली होना, सफ़र का माना था खाली होना। चूँकि मुशरिकीन मक्का मुहर्रम, मैंने पहले कहा, मुहर्रम की ताज़ीम करते थे। मुहर्रम के महीने में वो कत्ल कताल नहीं करते थे, जंग नहीं करते थे, लड़ाई नहीं करते थे, पूरे काम नहीं करते थे। लेकिन जैसे ही मुहर्रम महीना ख़त्म होता था, सफ़र आता था, तो वो लड़ाई करते थे। उनके यहाँ बदअमनी हो जाती थी और लोग लड़ाई करने के खातिर जो घर से निकल जाते थे, पूरा घर खाली हो जाता था। इसलिए अरबी में सफ़र कहते हैं। सफ़र का माना था खाली मकान का खाली होना, क्योंकि उनके मकान खाली हो जाते थे, लड़ने जाते थे, इसलिए सफ़र कहा जाता है। लेकिन इस्लाम ने कहा ऐसा नहीं है। इस्लाम ने कहा ऐसा नहीं है। सफ़र जो मनहूस नहीं है, खाली होना बरकत से खाली नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये गलत चीज़ें हैं जो तुम्हारे राज हैं। इस्लाम ने कहा तमाम महीने बराबर हैं। बल्कि बुखारी मुस्लिम की हदीस है, फरमाते हैं ला अदबा वला तेरता वला हामता वला सफर। फरमाते हैं ऐ लोगों सुन लो, इस्लाम में छूत छात नहीं है, छूत छात की बीमारी नहीं है। मतलब ये है, अब कुछ समझता है कि खुजली पड़ जाएगी, कुछ समझता है कि फलां बीमारी पड़ जाएगी। इस्लाम में ऐसी बात नहीं है। इस्लाम में बीमारी पटा नहीं करती है। अगर बीमारी पड़ती ही है तो सोचिए पहले बीमारी कहाँ से आई, पहले इंसान को बीमारी कहाँ से आई। बीमारी कोरोना ही मान लिया जाए, कोरोना लोग कहते हैं पड़ता है, तो फिर पहले इंसान को कहाँ से आया, सोचने की बात है। ये इस्लाम इसने कहा इस्लाम में छुआ छात नहीं है, इस्लाम में छूत छात नहीं है। इस्लाम में जो है बीमारी मुतअद्दिद नहीं होती है। हाँ, जिसके मुकद्दर में जो है उसको कहेगा। हाँ, इस्लाम ये भी कहा है अगर किसी का अकीदा मजबूत है, अकीदा मजबूत है, उसको अल्लाह पे पूरा पूरा यकीन है, एतमाद कामिल है, तो उसके जायज़ है कि ऐसा आदमी से कोरोना हो उसका उठे बैठे, उनको मना नहीं। लेकिन जिसका ईमान कमज़ोर हो उसको मना किया गया है, क्योंकि वो कहेगा कि उसके साथ बैठा तो मुझे बीमारी हो गई, ये बात होगी। लेकिन इसका ईमान मजबूत होगा तो कहे नहीं उसकी वजह से नहीं, मेरे मुकद्दर में बीमारी ठीक हो गई, ये कहेगा। तो ये इस्लाम में इसने ये तालीम दी है। मैं अल्लाह फरमाते हैं ला अदबा वला तेरता। इस्लाम में बदशगुनी नहीं है, इस्लाम में बदफाली नहीं है, बदफाली नहीं है, बदशगुनी नहीं है। बदशगुनी क्या है? मतलब ये है कोई आदमी घर से निकला, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, ओ अब रास्ता काट दिया है, मेरा काम खराब हो जाएगा। लोग कहते हैं कि बिल्ली रास्ता काट दिया है, मेरा काम खराब हो गया। कोई घर से निकला, कोई छींक दिया, छींक दिया, हमारा मामला खराब होगा, वो काम नहीं करेगा, वो काम करेगा ही नहीं, वो आगे बढ़ेगा, काम नहीं करेगा। इस्लाम में चीज़ नहीं है, इस्लाम में चीज़ नहीं है। कोई बोलते हैं घर पे आके, वो कहते हैं कि कोई कहीं जा रहा था, कोई टोक दिया, कहाँ जा रहे हो, टोक दिया, ओ अब मेरा काम खराब हो जाएगा। ये अकीदा इस्लाम में नहीं है। जो ऐसा अकीदा रखता है वो इस्लाम मोमिन नहीं है। ये कुफार तरीका था, कुफार मक्का, जब मुशरिकीन मक्का, और जब कुफार का तरीका रहा है कि जब उन्हें अच्छी चीज़ पहुंची थी वो तो मेरी वजह से आई है, जब कुछ बुरा पहुंचा था वो मूसा की वजह से आया है। मूसा को मैंने देख लिया, जब मूसा की वजह से मुसीबत आई है, मोहम्मद की वजह से मुसीबत आई है। बेवकूफ़ कि मोहम्मद से ज़्यादा मुत्तकी हो, मूसा से ज़्यादा मुत्तकी हो, ऐसी बात कहते हो। उनका इमाम मानना था जब उन्हें कोई अच्छाई पहुंची थी वो मेरी अक्लमंदी से आई है, कोई मुसीबत आती ओ फला की वजह से मुसीबत आ गई, ये उनका तरीका था। हमारा तरीका ये नहीं है। हम कहते जो कुछ अल्लाह की मर्जी से है, जो कुछ भी है, आई मुसीबत आई है अल्लाह की मर्जी से आई है, अगर हमें खुशी मिली है अल्लाह की मर्जी से आई है, दुख मिला है अल्लाह की मर्जी से आई है। ये किसी की वजह से नहीं आई है, किसी के छींकने से या बिल्ली के रास्ता काटने से या उल्लू के बैठने से नहीं आई है। अगर बातें हैं वला हामत का कोई जानवर मनहूस नहीं है, कोई जानवर मनहूस नहीं है, कोई उल्लू मनहूस नहीं है। अभी बात है वला सफर का महीना मनहूस नहीं है। अब हम आते हैं सफर का महीना मनहूस नहीं है, लेकिन आज भी कहना पड़ता है मुसलमानों में कुछ ऐसे जाहिल हैं
नादान लोग हैं, इल्म नहीं है, वो समझते हैं कि सफ़र का महीना मनहूस है। ख़ास तौर से 1 से 13 तक जो होता है, जिसको तरतेजी कहते हैं, उसको मनहूस मानते हैं। 1 से 13 तारीख तक वो कोई अच्छा काम, वो शादी ब्याह नहीं करते हैं। तरतेजी में 1 से 13 के बीच में वो कोई शादी ब्याह नहीं करते हैं, कोई फंक्शन नहीं करते हैं, कोई तकरीब नहीं करते हैं। आज भी कुछ ऐसे मुसलमान मौजूद हैं जिनका यह अक़ीदा है। अफसोस की बात है, कितनी गिरी हुई बात है कि हमने समझ रखा है कि सफ़र के महीने में नुकसान बढ़ाने की सलाहियत है, सफ़र के महीने में नुकसान की ताकत है, हमें समझ रखा है। हालांकि अल्लाह फरमाता है, ए नबी कह दीजिए, कुल इन्नी ला अमलिकु नफ़अन वला ज़र्रन इल्ला मा शा अल्लाह। ए नबी कह दीजिए कि ए लोगों सुन लो, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का पैगम्बर हूँ और बरगुज़ीदा रसूल हूँ, तमाम अम्बिया का इमाम हूँ, तमाम अम्बिया के इमाम हूँ, खैरुल मुरसलीन हूँ। तमाम कायनात में मुझसे अच्छा इंसान पैदा हुआ है न होगा। उसके बावजूद सुन लो, मैं अपने लिए भी लिनफ्सी, अपने लिए भी नफ़ा नुकसान मालिक नहीं हूँ, अपने ज़ात के लिए भी। अल्लाह कह रहे हैं, ए नबी आप कह दीजिए कि ए मोहम्मद, ए लोगों सुन लो, मैं मोहम्मद भी अपने लिए नफ़ा नुकसान मालिक नहीं हूँ, नफ़ा का नुकसान मालिक नहीं हूँ। नफ़ा अल्लाह के हाथ में है, नुकसान अल्लाह के हाथ में है। जिसको चाहता है खूब नफ़ा देता है, जिसको चाहता है कुछ नहीं देता है। देखते हैं कुछ लोग जाहिल होते हैं, इल्म नहीं होता है, उस बावजूद बिजनेस करते हैं, बहुत तरक्की करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो लोग पढ़े लिखे होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, वो बिजनेस करते हुए फेल हो जाते हैं। अल्लाह के हाथ में है, जिसको चाहता है खूब देता है, उसको ज़्यादा नहीं देता है। अल्लाह के हाथ में है, किसी इंसान के हाथ में नहीं है। अल्लाह फरमाता है, नबी कह दीजिए कि मैं अपनी ज़ात के लिए भी नफ़ा नुकसान का मालिक नहीं हूँ, इल्ला माशा अल्लाह। जो अल्लाह चाहता नहीं करता है, अल्लाह जो चाहता है वही करता है, उसी के हाथ में सब कुछ है। जिसको चाहता है खूब देता है, जिसको चाहता नहीं देता है। ऐ लोगों, आप मानते हैं लोगों, अगर मेरे हाथ में नफ़ा नुकसान का मालिक होता, अगर मैं नफ़ा का मालिक होता तो मुझे तकलीफ नहीं पहुंचती है। लेकिन दुनिया जानती है, तारीख में ये बात महफूज है, सीरत में बात महफूज है कि आप को तकलीफ पहुंची है। आप को जंग के उहद के मौके पर आपके दांत तोड़े गए हैं, आपके दांत तोड़े गए हैं, आपके पाँव में मोची आई है। अगर आप के हाथ में नफ़ा नुकसान की सलाहियत होती, क्या आपको तकलीफ क्यों पहुंची? बात सोचने की है। आपके पाँव में मोची क्यों आई, आपके दांत क्यों तोड़े गए? बात सोचने की है। मालूम हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में भी नफ़ा नुकसान की सलाहियत नहीं है। अगर उनके हाथ में होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुसीबत ना आती। आप बीमार पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं? कई बार पड़े हैं। बुखार लगा कि नहीं लगा? आपको तो है, बहुत बुखार लगा है, बल्कि हमसे आपसे ज्यादा बुखार लगा है, दोगुना बुखार। अगर हमें जो है 98 बुखार आता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज्यादा बुखार आता था। आज आपसे एक सहाबी हर तरह से फरमाते हैं कि मैंने प्यारे नबी का हाथ छुआ, आपका हाथ बहुत गर्म था। मैंने कहा, हुजूर आपको बुखार लगा है? कहा, मुझे बहुत बुखार लगा है। कहा, मुझे तुमसे ज्यादा बुखार आता है। तो उन्होंने कहा, इसलिए आपका दर्द भी ज्यादा बढ़ता है। जब बीमार पड़ते हैं तब गुनाह माफ होता है। हम बीमार पड़ते गुनाह माफ होता है। बीमारी हमारी मुसीबत नहीं है। देखिए, तकलीफ जो भी तकलीफ पहुंचती है मेरी मुसीबत नहीं है, इससे मैं गुनाह माफ होता है। जी, तिब्बतानी ये है तो आप वसल्लम को तकलीफ क्यों पहुंची है? इतना ही नहीं, याद कीजिए आप वसल्लम की बेटी हज़रत रुक़य्या रज़ियल्लाहु अन्हा जब मक्का से मदीना आ रही थी, हिबार बिन अस्वद उस वक्त मुसलमान नहीं हुआ था, वह काफिर था। उन्होंने आपकी बेटी को ऊँटनी से धकेल दिया था, जिसकी नतीजे में वो ऊँटनी से गिर पड़ी थी और गिरने के बाद उनका वो हमल ज़ाय हो गया था, साथ उनका इंतकाल हो गया था। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर माह मुहर्रम में ये ताकत है, ये कुव्वत है, नुकसान पहुँचा सके, नफा दे सके, महीने में ताकत है, सोचिए ये आप वसल्लम ने अपनी बेटी से तकलीफ क्यों नहीं दूर किया? अब की बेटी को तकलीफ क्यों आई? बेटी को क्या तकलीफ आपको हुई? क्योंकि बेटी आपकी थी। जब मेरी बेटी तकलीफ होगी तो मुझे तकलीफ नहीं होगी? क्या मेरी बेटी को मारेगा मुझे तकलीफ नहीं होगी? तो आपको तकलीफ क्यों पहुंची? बात सोचने की है। मैं ये कह रहा था कि अल्लाह कहता है, ए नबी आप कह दीजिए, मैं बताऊं, हिबार बिन अस्वद ने धकेल दिया, मर गई। बाद में यही हिबार अस्वद ईमान लाना चाहता है, मोमिन होना चाहता है। उनको समझ में आ जाता है कि अब तक मैं कर रहा था, गलत कर रहा था। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत देते हैं, सही दावत देते हैं, उनको मानने ही में खैर है। अब भाई उसी में दुनिया आखिरत की भलाई है। वो समझ जाते हैं। चुनांचे एक दिन मदीना में
आप से मिलने ईमान लाने आते हैं, चाहते हैं कि क्या नबी के हाथ बैत करें, लेकिन डर रहे हैं कि अगर मैं जाऊंगा तो वहाँ के मुसलमान मुझे मारेंगे। मुसलमानों को पता है यही हेबार बिन असवद है जिसने प्यारे नबी की बेटी का कातिल है, प्यारे नबी को जो कत्ल किया है। डर रहे थे, डरते डरते चुपके वो आए हैं और आप के पास आते हैं, कहते हुजूर मैं हेबार हूँ, मैं हेबार हूँ, मैं आपकी बेटी का कातिल हूँ। मैंने आपकी बेटी को उस वक्त कत्ल किया था जब मैं मुसलमान नहीं हुआ था, जब मैं नहीं जानता था कि आपका मकाम क्या है, आपका मर्तबा क्या है, आप कौन इंसान है, नहीं जानता था। उस वक्त अनजाने में आपकी बेटी को मैंने शहीद किया है, मार दिया है। लेकिन ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अब ईमान लाना चाहता हूँ, आइए हाथ फैलाइए, मेरे हाथ में बैत कीजिए, मुझे इस्लाम के दामन में ले लीजिए, हमें मुसलमान बना लीजिए। सहन से आप वसल्लम कितने आला अखलाक के हामिल थे, कितने ऊंचे अखलाक के हामिल थे। आप वसल्लम ने कुछ तरेक नहीं किया, कुछ परवाह नहीं किया कि मेरी बेटी कातिल है, बगैर कोई चूचला के हेबार को माफ कर दिया और मुसलमान हो गए। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये बता रहा था कि किसी के हाथ में ये ताकत नहीं है कि नफा नुकसान दे सके। बात यहाँ पे सोचने की है कि नबी के हाथ में ये ताकत नहीं है नुकसान दे सके, हिफाजत दे सके। तो आज हम लोग मुसलमान जो है कब्रों को पूछता है, आस्थाने को पूछता है, मज़ारों को पूछता है। वो समझता है कि मज़ार के अंदर ताकत है, कुव्वत है, तो औलाद दे देगा, मज़ार में ताकत है, शिफा दे देगा और सिमट डालेगा। सोचिए उसमें कैसे होती है। तो नबी को अल्लाह ने ताकत नहीं दी है, नबी को ये कुव्वत हासिल नहीं है नफा नुकसान का, तो फिर मज़ार को, ये बाबा को, इंसान को, जो आम इंसान है, उसी में ये ताकत कहाँ जा सकती है। बस सोचने की है। आज मुसलमानों का बड़ा तबका, मुसलमानों का बड़ा तबका 70% के आसपास, 70%, 100 में 70 आदमी आज ऐसा है जो मज़ारों के पीछे पड़ा हुआ है, कब्रों के पीछे पड़ा हुआ है, आस्थाने के पीछे पड़ा हुआ है। मसद देखता है, जबी को झुकाता है। वो जबी बनाई गई थी अल्लाह के सामने झुकने के लिए, वो शब्द बनाया गया अल्लाह के सामने झुकने के लिए। उस जबी को बुतों के सामने, कब्रों के सामने झुकाता है। ये बुत कदा है, या ये बुत कदा है, ये सनम कदा है जिसके सामने सजा कर रहे हैं। आज पर ही आप जो है पाकिस्तान के अंदर 444 से 46 बाजार है, ये वो बाजार है जो बड़े बड़े बाजार हैं। छोटे बाजार दीजिए, हिंदुस्तान के अंदर भी इतने कम बाजार नहीं होंगे। इस तरह से बांग्लादेश जाइए, नेपाल जाइए, मिस्र के इलाके में भी कुछ बाजार हैं जिसकी पूजा हो रही है। ये अफसोस की बात है, इस्लाम इसे मिटाने आया था। इस्लाम ने कहा था, अब नबी ने फरमाया था कि जो कब्रें, ए अली जाओ, जो कब्रें ऊंची हो उसको जमीन के बराबर कर दो। आपने कहा था, आप वसल्लम ने इसी तरह अली ने जब खलीफा बनाया गया तो उन्होंने कहा था हिबार को, हज़रत अबुल हज्जाज असदी को भेजा था कि अबुल हज्जाज असदी जाओ, जो कब्रें ऊंची हो जमीन बराबर कर देना। नबी तो कहते हैं कब्रें को जमीन से बराबर कर दो, कब्रों को ऊंचा मत करो। लेकिन उम्मत मुस्लिमा का ये हाल है, कब्रों पर कितनी मिट्टी डालते हैं, कब्रों को पक्की बनाते हैं और उसको चाल चढ़ाते हैं। ये मामला है, अजीब बातें हैं। तो मैं ये कह रहा था कि आप वसल्लम जी, आप वसल्लम को भी ये ताकत नहीं है, ये कुव्वत नहीं है कि आप वसल्लम अपना सब ला सके, तो किसको हो सकता है। आज वो लोग जो समझते हैं कि सफर के महीने को ये ताकत है, सफर का महीना मनहूस महीना है, वो ये कहना चाहते हैं कि सफर के महीने के अंदर ये ताकत है, ये कुव्वत है, ये माल, ये मिल्कियत है, हिंदुस्तान को जा सके। क्या चाहते हैं, या अफसोस की बात है। मुसलमानों याद रखिए, जो भी मुसीबत आती है अल्लाह की बुलाती है, जो भी परेशानियां हम पे आती है अल्लाह के हुक्म से आती है। अभी 4 दिन पहले एक आदमी मुझे मैसेज किया कि आपके बहुत दुश्मन है, बहुत दुश्मन है। मैंने जवाब में 5 आयत लिखा और कुछ नहीं लिखा। अल्लाह फरमाता है, कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना। ए नबी, अल्लाह कह रहा है, ए नबी कह दीजिए, ए नबी कह दीजिए कि लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, हमें मुसीबत नहीं आ सकती है, हमें परेशानी नहीं आ सकती है, हमें कोई तकलीफ नहीं आ सकती है, मगर अल्लाह ने लिख दिया है। अल्लाह जो लिख दिया है आके रहेगा, वरना दुनिया का कोई किसी के बस की बात नहीं है। अगर अल्लाह ताला ने मेरे मुकद्दर में तकलीफ नहीं लिखा है तो तकलीफ में डाल दी, मुमकिन नहीं। दुनिया पूरी एक तरफ हो जाए, अब मुझे तकलीफ देना चाहे, अगर अल्लाह ताला ने मेरे मुकद्दर में तकलीफ नहीं लिखा है तो नहीं दे सकता है।
اللہ فرماتا ہے قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں تکلیف نہیں ہو سکتی ہے بلکہ اللہ نے مجھ پر لکھ دیا ہے، ہو مولانا، وہی ہمارا کار ساز ہے، وہی ہمارا کام بنانے والا ہے، وہی ہمارا معاون ہے، وہی ہمارا مددگار ہے، وہی ہمارا ہیلپ کرنے والا ہے، وہی ہماری حفاظت کرنے والا ہے، وہی بلاؤں کو ٹالنے والا ہے، وہی مصائب کو ٹالنے والا ہے، اس کے اگر وہ نہ چاہے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ قال اللہ المؤمنون، مومن جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، مومن ہمیشہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، مومن کی پہچان ہے کہ مومن ہمیشہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ یاد کیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس آ رہے ہیں، ایک جنگ سے واپس آ رہے ہیں، آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی ہیں، تیز دھوپ ہے، گرمی کا زمانہ ہے، لوگ جہاں تہاں بکھر جاتے ہیں آرام کرنے کے لیے، جس کو جہاں چونکہ مکے کے مدینے کے علاقے میں پیڑ پودے بہت کم ہوا کرتے ہیں، کہیں کہیں جو ہے ببول کا پیڑ ہوا کرتا ہے یا کھجور کا پیڑ ہوتا ہے، لوگ جو ہے جس کو جہاں جگہ ملتی ہے وہاں آرام کرنے لگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک پیڑ کے نیچے آتے ہیں، وہاں اپنی تلوار کو اس پیڑ سے لٹکاتے ہیں اور وہیں آرام کرنے لیٹ جاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ لیٹتے ہیں آپ کی آنکھ بند ہو جاتی ہے، آپ کو نیند آ جاتی ہے، اس اثنا میں ایک کافر نہ جانے کہاں سے وہاں پہنچ جاتا ہے، آپ تلوار کو اوپر سے اتارتا ہے، تلوار کو دستانے سے نکالتا ہے، ایک آواز پیدا ہوتی ہے، آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے، آپ لیٹے ہوئے ہیں، کافر کھڑا ہے، اس کے ہاتھ تلوار ہے، وہ کہتا ہے میں یمنعک منی، میں ینقذک منی، اے محمد تو ابھی لیٹا ہوا ہے، میں کھڑا ہوں، تو نہتھا ہے، خالی ہاتھ ہے، میرے ہاتھ میں تلوار ہے، بتا تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ یہ ہماری پیغام ہے، اس میں ہم ڈرتے رہتے ہیں، حکومت ہمارے خلاف پلاننگ کر رہی ہے، پہلے خود تو صحیح ہو جائے، اپنا اعمال کو صحیح کرنے، اپنا محاسبہ کرنے، ہم اللہ والے ہیں کہ نہیں؟ ہم نام کے مسلمان تو ہیں، ایسا تو نہیں نام کے مسلمان ہیں، اپنا محاسبہ کرنے، یہ بھی پیغام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ اے محمد تو لیٹا ہوا ہے، تو خالی ہاتھ ہے، نہتھا ہے، میں کھڑا ہوں، میرے ہاتھ تلوار ہے، ننگی تلوار ہے، بتا تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ ہم آپ ہوتے تو ہم کہتے معاف کر دو، یہ کہتے، لیکن ہمارے نبی کو اللہ پر اعتماد تھا، اللہ پہ بھروسہ تھا، وہ جانتے تھے کہ موت کا مالک اللہ ہے، اگر میری موت اس کے ہاتھ میں لکھی ہوئی ہے تو مار دے گا، اگر میری موت اس کے ہاتھ لکھی ہوئی نہیں ہے تو کبھی نہیں مار سکتا ہے۔ آپ بالکل ڈرتے نہیں ہیں، بالکل اطمینان سے کہتے ہیں اللہ، مجھے اللہ بچائے گا، میرا محافظ اللہ ہے، میری بات کرنے والا اللہ ہے، مجھے بچانے والا اللہ ہے، اللہ ہی بچائے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اتنا سننا تھا وہ کافر کانپنے لگا، تھر تھر کانپنے لگا، اس کے ہاتھ تلوار گر گئی اور بالکل جو ہے بدحواس ہو گیا۔ اب اٹھتے ہیں، تلوار کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، فرماتے ہیں اے کافر اب تو بتا تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اب تلوار میرے ہاتھ میں آ گئی ہے، اب تو خالی ہاتھ ہو گیا ہے، تو نہتھا ہو گیا ہے، تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ وہ کافر تو اللہ کو مانتا نہیں تھا، لیکن تو سن رکھا تھا محمد بڑے معاف کرنے والے ہیں، اخلاق کے بڑے اونچے حامل، بڑے اونچے پیمانے پر ہیں، ان کا اخلاق بہت ہی اعلیٰ ہے، مکارم اخلاق کے حامل ہیں۔ آپ نے کہا کن خیر آخذ، اے محمد مجھے آپ سے امید ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے، اے محمد مجھے معاف کر دیجئے۔ فرمایا تھا کیا تو وعدہ کرتا ہے اتشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، اے کافر کا گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میں محمد اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے کہا میں بھی یہ گواہی نہیں دوں گا، ابھی میں گواہی دوں گا تو آپ کہیں گے ڈر سے گواہی دے رہا ہے، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ سے اب جنگ نہیں کروں گا، جب تک زندہ رہوں گا آپ سے جنگ نہیں کروں گا، اور ایسی قوم جو آپ سے جنگ کرے گی اس ساتھ نہیں لوں گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں وہ آدمی اپنی قوم میں جاتا ہے، کہتا ہے آج میرا ساتھ ایک ایسے انسان سے ہوا ہے، میرا خیال ہے روئے زمین میں ایسا کوئی انسان نہیں ہے، میرا خیال ہے بولتا ہے کوئی ایسا انسان ہی نہیں ہے، یہ اتنی خندہ پسانی سے معاف کر دے، کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں آپ یہاں بھی توکل ہے،
جو اللہ پر توکل کرتا ہے اس کے کافی ہو جاتا ہے۔ بلکہ یہ حدیث ہے، وقت زیادہ ہو رہا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جنت میں کہ توکل کا کیا معاملہ ہے؟ ہم توکل کرتے ہیں اللہ پر، یہ کیا معاملہ ہے؟ مسلم سے کی حدیث ہے یہ پوچھا گیا، کوئی صحابہ کرام بات کر رہے تھے توکل کیا ہے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے میں آ گئے، سنا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کی ہے، مجھے بتایا ہے کہ میری امت میں سے 70,000 آدمی بغیر حساب کتاب کے، بغیر عذاب کو جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ میری امت میں سے 70,000 آدمی بغیر حساب کتاب کے، بغیر کوئی عذاب دیے ہوئے جنت داخل کیے جائیں گے۔ ہم الذین لا یقطعون، یہ وہ لوگ ہوں گے جو بدن کو داغتے نہیں ہیں، مطلب بیماری ہوتی ہے تو داغتے نہیں ہیں، پہلے وہاں علاج کا طریقہ تھا، وہ داغتے تھے، علاج کا طریقہ تھا۔ ولا یسترقون، جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہیں، جھاڑ پھونک کروانا جائز ہے تو ہم حدیث سے، لیکن منتر سے نہیں، منتر سے جھاڑ پھونک کرانا یہ حرام ہے، منتر سے جھاڑ پھونک کرانا حرام ہے۔ آج ہمارے یہاں بہت سی عورتیں ہیں جانڈس کا جھاڑ جھڑوانے کے لیے گھروں پر جاتی ہیں، جو منتر سے جھاڑتا ہے ایسا کرنا یہ حرام ہے۔ ہاں قرآن سے جھاڑ سکتے ہیں، حدیث کے دعاؤں سے جھاڑنا جائز ہے۔ لا یسترقون ولا تطیرون، اب وہ لوگ ہیں جو بس کوئی نیت نہیں دیتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ مہینہ منحوس مہینہ ہے، وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ فلاں کا میں نے منہ دیکھ لیا میرا کام خراب ہو گیا، وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ میرے گھر پہ الو آ کے بیٹھ گیا اس لیے میرا کام خراب ہو گیا، بس کوئی نیت نہیں لیتے ہیں۔ کہا وَعَلَىٰ رَبِّ يَتَوَكَّلُونَ، کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ پر اعتماد کرنے والے ہیں، اللہ پر توکل کرنے والے ہیں، ایسے لوگ جو ہیں بغیر حساب کتاب ڈال کے جائیں گے۔ اللہ یہ اندازہ کیجیے کہ ان لوگوں کا یہ معاملہ ہے۔ بات زیادہ لمبی ہو رہی ہے، بس کہنا یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ بلی اگر راستہ کاٹ دے تو کام خراب ہو جاتا ہے کہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، بالکل اسلام اس کا مخالف ہے۔ اسلام نے کہا نہیں کوئی مہینے یا کوئی جانور یا کوئی چیز منحوس نہیں ہے، منحوس ہمارا عمل ہے۔ ہم عمل کیسے کرتے ہیں؟ اگر ہم عمل اچھا کر رہے ہیں تو واقعی ہم سعید ہیں، سعادت مند ہیں، بابرکت ہیں۔ اگر ہمارے اعمال صحیح نہیں ہیں تو منحوس تو ہم ہیں، ہم منحوس ہیں، ہم اپنے عمل پر سے منحوس ہیں، ہم اپنے کردار سے منحوس ہیں۔ حدیث میں کچھ چیزوں کو منحوس کہا گیا ہے، کہا گیا کہ عورت منحوس ہے، کہ ایسی عورت جو بدزبان ہو، پھوہر ہو، شوہر کی بات نہیں مانتی ہو، بددین ہو، ایسی عورت میں کہا کہ منحوس ہے۔ یہ کہا گیا ایسا گھوڑا جو رکھا گیا ہو شان دکھانے کے لیے، اگر مقصد اس کا جہاد کرنا ہے اچھی بات ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو شان دکھانے کے لیے لوگ کہیں بڑا گھوڑا رکھے ہوا ہے، بڑا یہ ہے وہ ہے، لوگ اپنی چودہا دکھانے کے لیے مقصد یہ ہے، تو ایسا گھوڑا ہی منحوس ہے۔ جیسے کتے کے بارے میں کتا جو ہے کالا کتا منحوس ہے کہا گیا جی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ چیز منحوس نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے اللہ ہمیں جو ہے صحیح سمجھ دے، اے اللہ تعالیٰ ہمیں مومن بنا، اے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ پر توکل کرنے کی توفیق دے، اے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی برائی سے، ہر طرح کی خرابی سے بچائے رکھ، اے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالح کی توفیق دے، آمین۔